حود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو ان کو اپنی قوت پہ بڑا غرہ تھا، اس میں بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، بڑے بڑے لمبے ان کے قد تھے اور قوت بھی ان کے اندر خوب تھی۔ ایسے آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے درخت کو، قداور درخت کو پکڑ کر ہلاتے تھے اور جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے۔ حود علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلایا، لیکن کچھ لوگ تو مان گئے، اکثریت نے انکار کیا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے محنت کی، ان کے نتیجے میں لوگ ایمان لائے۔ جو ایمان لائے وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور جو ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر سزا دی۔ تو حود علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ نے سزا دی، اللہ نے اپنے خزانوں سے ہوا کو نکالا، ایک باریک سے سوراخ سے ہوا نکلی، اس کی رفتار تیز ہونی شروع ہوئی، اور پھر اتنی تیز ہوئی کہ جو اتنے بڑے بڑے قد والے تھے، اتنی بڑی طاقت والے لوگ تھے، وہ سب کے سب آپس میں ٹکرا کر، درختوں کے ساتھ ٹکرا کر، پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا کر سب کے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب بتاؤ ان نافرمانوں میں سے کون باقی ہے؟ آج میری نہیں مانی، آج اللہ کے عذاب کے اندر ہے۔ تو دوست اور بھائیوں، ایک نبی کی قوم کو اللہ نے عذاب دیا، لوط علیہ السلام کی قوم۔ لوط علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمانی پر تھی، چند لوگ ایمان لائے، باقی سارے نافرمان۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، تم بچیوں کے ساتھ شادیاں کرو، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرو، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے آزمائش کے لیے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی باہر نکلی اور لوگوں سے جا کر کہا تمہارا مقصود اندر ہے، جو اپنا مقصود حاصل کرو۔ تو وہ ایک آزمائش تھی، فرشتے تھے، اس قسم کے حالات آئے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، دو تین قسم کا عذاب آیا نافرمانوں پر۔ ایک تو پتھروں کی بارش ہوئی، نافرمانوں کے نام لے لے کر پتھر سر پر پڑتا تھا اور ان کو ہلاک کر دیتا تھا۔ کیوں ہلاک کرتا تھا؟ اللہ کے دین پر نہیں چلے، اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی۔ اور پھر زمین کو زلزلہ آیا، اور پھر زمین کے حصے کو اٹھایا آسمان کی طرف اور نیچے پٹک دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی عذاب کے اندر اور نافرمان قوم بھی اسی عذاب کے اندر۔ آج بھی وہ بحر میت کے نام سے جگہ موجود ہے اردن اور اسرائیل کے درمیان، جہاں اس قوم کو عذاب ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کو، جہاں خشکی تھی وہاں ایک سمندر بنا ہوا ہے۔ 80-85 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور زیادہ سے زیادہ چوڑائی اس کی 16-17 کلومیٹر ہے۔ اللہ نے عبرت کے لیے پوری دنیا کے اندر رہنے والی دنیا کے لیے نشانی میں رکھ دی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے دین کو مقدم کریں، اس پر چلیں
दुनिया में भी कामयाब होंगे, मरने के बाद भी कामयाब होंगे। আল্লাহ জল্লে জালালুহু মানাওয়ালুহু হুদ আলাইহিসসালামের কওমের হুদ আলাইহিস সালামের মেহনতের ঘটনাগুলিও কোরআনে পাকে বয়ান করেছেন। হুদ আলাইহিসসালামের এক কওম, এক জাতি আল্লাহ পাক দুনিয়ার জন্য দৈহিক এবং গায়ের শক্তিতে সেরা এক শক্তিশালী জাতি বানাইছে। রেওয়ায়েতে বিবরণ আসে তাদেরকে আল্লাহ পাক শরীরের মধ্যে, গায়ের মধ্যে এমনই শক্তি দিয়েছিলেন যে তারা এক হাতে মুড়ায় নাড়ায় এক একটা গাছকে ওঠায় ফেলাই দিতে পারত। বড় বড় গাছকেও তাদের ওঠায় ফেলাই দেওয়ার জন্য অন্য কিছু কাটতে ধরতে হইতো না, হাতের গায়ের শক্তিতেই ওঠায় ফেলার জন্য যথেষ্ট হইত। এই শক্তিশালী কওমের জন্য আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েতের জন্য নবী পাঠাইলেন হুদ আলাইহিসসালামকে। খুব সামান্যই ওনার কথা মানলো, অধিকাংশই অস্বীকার করলো, শক্তির বড়াই করলো, অহংকার করলো, গর্ব করলো যে আমাদের চেয়ে আবার শক্তিশালী কে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু নাফরমানদেরকে যখন আযাব এবং শাস্তি দেওয়ার ইরাদা করলেন, তো সামান্য ছিদ্র দিয়ে পাহাড়ের ভিতর থেকে বাতাস চালাইলেন। অল্প সামান্য ছোট ছিদ্র দিয়ে বাতাস চালাইলেন, আর ওই বাতাস আস্তে আস্তে তেজ হইতে থাকলো। এমন তেজ হইল যে তাদেরকে উঠায় ধরে আসমানের উপরে উঠায় নিয়ে পাহাড়ের টক্কর খাওয়াইতে থাকলো, গাছে গাছে বাড়ি খাওয়াইতে থাকলো। নাফরমানদের একজনও আর জমিনে জিন্দা বাঁচল না। আল্লাহ পাক এখানে এলানও করেছেন, দেখো আর কোন কি নাফরমান কেউ বেঁচে আছে? কোন নাফরমানকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে বাঁচার অধিকার দিলেন না। সকলকে এরকম ভাবে টকরায় টকরায় গাছের মতন মৃত অবস্থায় জমিনে ফেলাই দিলেন। একজনকেও দুনিয়াতে থাকার অধিকার পাইল না। এরকম ভাবে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু লূত আলাইহিসসালামের ঘটনাও কোরআনে পাকে বয়ান করেছেন। লূত আলাইহিসসালাম ওনার জাতির জন্য, কওমের জন্য হিদায়াত এবং দ্বীন নিয়ে আসলেন, কিন্তু খুব সামান্যই ওনার কথা মানলো। ওনার না মানার কারণে কওমের ভিতরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাজার ফয়সালা হইল এবং পরীক্ষা আসলো। তাদের ভিতরে নাফরমানি, খায়সাত পুরা করার গলত তরিকা, গলত রাস্তার রেওয়াজ হয়ে গেল। লূত আলাইহিসসালাম তাদেরকে দাওয়াত দিলেন যে তোমরা মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক বৈধ সম্পর্ক কায়েম করো এবং সেখানে তোমাদের খায়সাত বৈধ তরিকায় পুরা করো। আল্লাহ পাকের বিধান আল্লাহ পাক যেভাবে তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তারা সেদিকে কর্ণপাত করলো না। তাদের খায়সাত পুরা করার ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং আল্লাহ পাক তাদের জন্য এক পরীক্ষাও পাঠাইলেন। সুন্দর খুবসুরত বেশে ফেরেশতাদেরকে ওনার কাছে মেহমান হিসেবে পাঠাইলেন। লূত আলাইহিসসালাম বিবিও কওমের সঙ্গে মিলেছিল, জাতির বিশ্বাসের সঙ্গে, জাতির আচরণের সঙ্গে মিলেছিল। আর উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর তাদেরকে বললেন, তোমাদের আশার জিনিস, তোমাদের উদ্দেশ্যের জিনিস বাসার ভিতরে আছে। আর তারাও তাতে লোভী হয়ে উঠলো, আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছিল, তো আল্লাহ তাআলা ওই ফেরেশতা দিয়ে তাদের জন্য আযাব হিসাবে, তাদের ইমতিহানের জন্য এক নিমন্ত্রণ, তাদের জন্য এমন এক দাওয়াত পাঠাইলেন যেটা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হওয়ার পরিপূর্ণতা অর্জন করলো। আর তারাও এরকম আশা নিয়ে লূত আলাইহিসসালামকে অপমানিত করে তার বাড়িতে হামলায় পড়লো। তো আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ইমতিহান হিসেবে পাঠাইলেন এবং তাদের সাজার ব্যবস্থা করলেন। এমন সাজা, বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করলেন। তাদের এক একজনের নাম নিয়ে নিয়ে পাথর পাঠাইলেন এবং পাথরের দ্বারা তাদের মাথাকে, তাদের দেহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে থাকলেন। আবার তাদের উপরে এরকম ভূমিকম্প হইল, যেখানে জমিন কাঁপতে থাকলো এবং ভয়ানক আতঙ্ক তৈরি হইল। আবার তাদের জমিনকে উল্টায় দিলেন, এরকম ভাবে উল্টায় দিলেন যেখানে শুকনা জমিন ছিল সেখানে এটা মৃত সমুদ্রে পরিণত হয়ে গেল। ৮০-৮৫ কিলোমিটার লম্বা স্থান, ১৬-১৭ কিলোমিটার প্রস্থে এরকম বড় একটা স্থান, যেখানে শুধু শুকনা ছিল সেখানে সমুদ্রের রূপ নিল, মৃত সমুদ্র বলে সেটাকে। আজও পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার নিদর্শন বাকি রাখছেন। জর্ডান এবং ইসরায়েলের মাঝখানে সেই স্থানটা আছে এবং সেখানে কোনো প্রাণী এখনো বসবাস করতে পারে না। যেখানেই পানি থাকে সেখানেই কিছু প্রাণী জন্ম নেয়, সেখানে
মাছ বা অন্যান্য প্রাণী বসবাস করে, কিন্তু ওই মৃত সমুদ্র আল্লাহ পাক আজও পর্যন্ত আর নিদর্শন আছেন কোন প্রাণী সেখানে জন্ম নেয় না, কোন প্রাণী সেখানে বসবাস করতে পারে না। পানির প্রাণীদের আর সেখানে কোনো অবস্থান নাই, কারণ আল্লাহ পাকের আযাবের পানি। তো আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এক ইবরতনাক নিদর্শন কায়েম করেছেন। যদি আল্লাহ পাকের দ্বীন এবং আল্লাহ পাকের পাঠানো বিধানের উপরে কেউ চলে, তো তার জন্য যেরকম সম্মান এবং ইজ্জত এবং শান্তি এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়ে গেছে, ওয়াদা রয়ে গেছে, এমনি ভাবে আল্লাহ পাকের বিধান অমান্যকারীর জন্য সাজা ও শাস্তির বিধান রয়ে গেছে, দুনিয়াতেও রয়ে গেছে, আখিরাতে রয়ে গেছে। আল্লাহ পাকের বিধান এবং দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো বিষয় দিয়া, অন্য কোনো ব্যবস্থা দিয়েই কেউ সফল হইতে পারবে না, কামিয়াব হইতে পারবে না। আল্লাহ পাকের বিধান মান্যওয়ালার জন্য একমাত্র কামিয়াব এবং সফলতার ওয়াদা, আর অন্য সমস্ত ব্যবস্থার জন্যই ব্যর্থতার গ্যারান্টি।